السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، لائمن جو آپ نے بجٹ سنا ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، مگر اپنی اپنی ٹینشنیں ہیں نا۔ اس وقت ہمارے اینکر جناب مسٹر پا جنید کی ٹینشن یہ ہے کہ اس کا سب سے مہنگا طوطا اٹھ گیا ہے۔ ہمارے لیے ہنسی کی بات ہے یار یہ۔ نہیں جی نہیں، سوری، اس کا سب سے مہنگا طوطا اٹھ گیا۔ اب ٹھیک ہے جی، اٹھ گیا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ یا تو ہے نا اس کا ڈومیسائل بنا ہوتا لاہور کا، لاہور سے باہر نہیں جا سکتا، وہ پرندہ ہے وہ چلا گیا بس، خود ہی کہتا ہوتا ہے کہ یہ واپس آ جاتے ہیں۔ اب صبر کرو، آ جائے گا واپس۔ یہ کب کہا تھا کہ ہر قسم کا پرندہ اٹھ جائے تو واپس آ جاتا ہے؟ میں نے کہا تھا جو مائگریشن کرتے ہیں پرندے، میں نے یہ تمہیں بتایا تھا کہ جو ہجرت کرتے ہیں کئی ملکوں سے ہوتے ہوئے، وہ ایک مخصوص مدت گزار کے واپس اپنے اصل وطن آ جاتے ہیں۔ یہ میں نے کہا تھا، یہ کہا تھا کہ اگر پرندہ اڑ جائے، طوطا اڑ جائے، جو مرضی اڑ جائے تو وہ واپس آ جاتے ہیں۔ ہاتھوں کے طوطے واپس آتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں؟ نہیں، تو تمہارے ہاتھوں کے طوطے تھے یہ جو واپس چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر ادھر آ کے گزار کے چند دن، تو میرا خیال ہے ان کے بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو سیر کے لیے آتے ہیں، پھر جب چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں۔ بچوں نے سکول بھی تو جانا ہوتا ہے۔ بالکل۔ پاکستان میں یار ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ تقریباً 10-11 لاکھ پرندے ہر سال سائبیریا سے، رشیا سے آیا کرتے تھے، اور اب عالم یہ ہے کہ یہ تعداد صرف 4 سے 5 لاکھ رہ گئی ہے، اور اس میں سے بھی ہمارا شیئر پانی کی طرح پتہ کون لے گیا ہے؟ کون؟ ہندوستان۔ اس کی وجوہات ہیں یہ جو انڈیا کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو اتنی دیر سے جنگ لگی ہوئی ہے، وہاں ہوا میں پولوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، بارود کی بدبو بہت پھیل گئی ہوئی ہے، اور یہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے برڈز۔ اس لیے انہوں نے رستہ بدل لیا ہے، جیسے بائی پاس سے نہیں آ جاتا بندہ، اس لیے یہ سیدھا انڈیا میں گھس جاتے ہیں۔ ناک پہ ہاتھ رکھ کے، ہاں، ناک پہ ہاتھ رکھ کے، رومال بھی ہوتے ہیں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے۔ یا پھر یہ ہمارے جو پاکستان میں جو جھیلیں اور دریا ہیں جہاں سے انہوں نے بیچاروں نے پانی شانی پینا ہوتا ہے، یہ اکثر وہیں آتے ہیں، خوراک شراک بھی ان کو ادھر سے مل جاتی ہے، کیڑے مکوڑے پانی ایک ہی جگہ سے یہ اتر کے تو پی لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ وہ ہم نے بڑے گندے کر دیے ہیں، ہم نے اپنی جھیلیں، دریا، چھپڑ، ہر چیز گندی کر چھوڑی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ان کو پکڑ بھی لیتے ہیں، ہاں، غیر قانونی شکار۔ ٹوکرے کے نیچے ڈنڈا لگانا تو ہمیں بڑی دیر کا آتا ہے، بہت زیادہ۔ اور اتنے خوبصورت برڈز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو یوریشین ڈکس آتی ہیں، یہ سائبیریا کی جو گوز ہوتی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ یہ یہاں پہ غیر قانونی جو شکار کرتے ہیں لوگ بے دردی کے ساتھ، سینکڑوں کی تعداد میں پکڑ لیتے ہیں اور پھر ہزاروں روپے مالیت میں یہ فروخت کر دیتے ہیں لوکل مارکیٹس میں۔ نہیں تو یہ آئے تو کیا کو فائدہ ہوتا ہے؟ ایٹم بم لے کے آتے ہیں، ماحولیات کو فائدہ ہوتا ہے، خوبصورتی ہے، کسی بھی ملک کے لیے ایک پرائڈ کی بات ہے کہ ہمارے یعنی ماحول اتنا اچھا ہے کہ دنیا کے جو مختلف جگہوں سے پرندے آتے ہیں وہ ہمارے ہاں قیام کرتے ہیں۔ اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ تمہیں پتہ ہے۔ مثلا یہ کہ یہ جو فصلیں لگی ہوتی ہیں، اس پہ آگے جب یہ حملہ آور ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو بیڑا گرک بھی فصل کا کر دیتے ہیں۔ یہ جو مسافر پرندے ہیں نا بیچارے، یہ فصلوں کو کچھ نہیں کہتے، یہ آبی ذخائر پہ پاس ہوتے ہیں، ہاں، جھیلوں پہ، دریاؤں پہ اترتے ہیں اور وہاں کچھ عرصہ گزارتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ میں نے تمہیں اس وقت یہ بتایا تھا کہ اگر ان مسافر پرندوں کی ہجرت کے میکانزم پر غور کیا جائے تو آپ کو ایک ایک سٹیپ میں، ایک ایک قدم میں اللہ تعالیٰ کی آپ کو حقانیت نظر آتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ یہ جس طرح لاکھوں کی تعداد میں پرندے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ پورا میکانزم سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آیا، ماہرین اس راز کو نہیں جان سکے کہ اگر 15 لاکھ پرندہ ہر سال سائبیریا سے چلتا ہے، قازقستان، افغانستان اور پھر پاکستان داخل ہوتا ہے، 3-4 ماہ گزارتا ہے، پھر اکٹھا اور مختلف ملکوں میں 2 لاکھ یہاں اتر گئے، 2 لاکھ یہاں اتر گئے، 2 لاکھ آگے اتر گئے، پھر یہ 3-4 ماہ کے بعد یا 6 ماہ کے بعد دوبارہ اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اتنی تعداد میں واپس سائبیریا پہنچ جاتے ہیں۔ مختلف ممالک میں جو اترے ہوئے ہیں وہ خود اکٹھا کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی موبائل نہیں ہوتا، کوئی ان کے پاس مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہے۔ موبائل تو رکھتے ہوں گے ورنہ کیسے اطلاع کرتے ہیں کہ چلو بھائی اڈن لگے ہیں؟ دیکھ لو، یہ سمجھ نہیں آتی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پھر کوئی ٹائم ہوتا ہوگا نا اتنے ٹائم کے بعد اڑ جائے؟ بالکل بالکل۔ اب مگر کیلنڈر تو نہیں دیکھ سکتا تو
कैसे उड़ते हैं यार कट्ठे? यही तो राज की बात है। हाय हाय हाय, मैंने सुना है कि ये जो सफर करते हैं ना दिन के टाइम, ये सूरज के मुताबिक सूरज की सिमत देख के तो उस हवाले से फिर ये सफर करते हैं कि किधर को जाना है। अच्छा। और रात के वक्त जो कुतुब सितारा नहीं होता, उसके हिसाब से ये सफर करते हैं। और औसतन ये परिंदे जो है ये 16,000 किलोमीटर का फासला 90 दिनों में तय करके कुतुब जनूबी से कुतुब शुमाली तक पहुंचते हैं। ये शुक्र है कि ये पेट्रोल पे नहीं है, वरना बड़ा खर्चा होता है जनाब। बाजरे पे ही निकल जाते हैं या कणक पे निकल जाते हैं। अगर ये पेट्रोल पे होते तो पाकिस्तान में तो आगे इनका सफर खत्म हो जाता। हाँ, बल्कि इन्होंने इन दिनों आया ही नहीं करना था यार, इनका बजट बनता है तो पेट्रोल महंगा हो जाता है, अभी नहीं जाना। अच्छा सर, आपने नोट किया होगा जी साहब, आपने भी ये जो जितने परिंदे लश्कर की शक्ल में उड़ते हैं वो वी शेप बना के उड़ते हैं। हाँ, वो वी की शक्ल बना के उड़ते हैं, विक्ट्री, सियासी परिंदे हैं ये उनके सफर का अंदाज होता है। जो बिल्कुल सबसे आगे परिंदा होता है, जो दोनों लाइनों को मुश्तरका तौर पे लीड कर रहा होता है, वो उनका लीडर होता है। और जो उसके पीछे दो परिंदे हैं जो एक एक लाइन को लीड कर रहे होते हैं, वो तुम समझ लो कि नायब सदूर होते हैं उनके। वाह 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 वाह, परवेज लाई होती है। परवेज इलाही की पार्टी के तो एमएनए एमपीए दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं ना। इनकी खूबी ये होती है कि किसी एक टोली का परिंदा भी दूसरी टोली में शामिल नहीं होता, हजारों मील का फासला तय करते हैं परिंदे। हाय 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 हाय, ये परिंदे अगर काफ लीग में होते तो काफ लीग ने तो बड़ी लीड लेनी थी। देखो यार कैसा सिस्टम है इनका कि ये हवा में भी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करते। अच्छा सर, ये इतनी लंबी लंबी फ्लाइट्स होती हैं इनकी, ये सरवाइव कैसे करते हैं? छोटे छोटे टिफिन लेके निकलते हैं जब काम पे जाते हैं। टिफिन खैरियत तो यार रहने दो तुम। लेकिन साइंसदान इतनी लंबी तहकीक के बाद सिर्फ इतने बड़े फिनोमेना का सिर्फ यही राज पा सके हैं कि एक नन्ना मुन्ना परिंदा यानी अबाबील जब वो कुतुब जनूबी से कुतुब शुमाली तक पहुंचता है तो उसके वजन में कमोबेश 3 गुना जो कमी है वाकई हो जाती है। 3 गुना। इतनी लंबी फ्लाइट, जाहिर है वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में फ्लाई करता है और एक सेगमेंट अपनी फ्लाइट का शुरू करने से पहले वो अपने वजन का 1.5 गुना जो है दाना दूंका वो चुग के फिर फ्लाई करता है। अच्छा। हाय हाय हाय, यार ये जो मुझे दोस्त कहते रहते हैं कि वजन कम करो वजन कम करो, मैं फिर एक फ्लाइट ही ना ले लूं कुतुब शुमाली से कुतुब जनूबी तक। इतने वजन के साथ उड़ने की कोशिश कर सकते हो तो करो। अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा बाजरा खाएं तो उड़ना शुरू कर देता है। ये सिर्फ खाने के चक्कर में फ्लाइट लेना चाह रहा है। यार वैसे आमान से जब ये लाखों परिंदे या हजारों की तादाद में एकदम सारे इकट्ठे कहीं उतर रहे होते हैं, या सारे इकट्ठे ऐसे उड़ते हैं, हाय 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 सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह ताला का नियाम है ना जी कि उसने देखो इनको किस तरह ये सारे रास्ते समझाए हैं और किस तरह इनको वापसी का भी रास्ता फिर याद रहता है और कैसे ये सारे अपने नियाम को अपने सफर को मैनेज करते हैं। इनमें से को परिंदा ये भी कहता है कि साथियों अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध ले, अभी 10 मिनट के बाद हम मच झील में उतरेंगे। तो वैसे ही उड़ते रहते हैं। बड़ी अल्लाह की शान है, ईमान से देखो किस तरह इनको समझ आ जाती है कि हमने किधर को जाना और किधर नहीं जाना विदाउट एनी गूगल मैप। हाय हाय हाय, और हम देखो हर साल बजट समझते भी हैं और नहीं समझ आती। नाज़रीन, हमें ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। रेलवे के लिए वजीर आजम से पैसे मांगते हुए शर्म आती है, वजीर रेलवे साद रफीक। बहुत अच्छे ख्वाजा साद रफीक साहब, आपके अजाइम बहुत अच्छे हैं, वेल डन है योर। अजाइम भी बहुत अच्छे और तकरीर भी बहुत अच्छी। नहीं, तकरीर भी बहुत अच्छी है मगर तकरीर से गाड़ी नहीं ना चलती। ना ही स्टेशन पे मुसाफिरों को खाना खिलाने से गाड़ी चलती है। सही। गाड़ी तो आखिर चलनी है रुपये से, ये जो पहिया है इसको रुपया ही कमाता है। अब रुपया आना कहाँ से है? रेलवे से ही कमा के उस पर लगाना है क्या? मुंह उधर करके तो ये हमसे पकड़ना है, ये फैसला करना है बस। वैसे शुरू में शर्म आती है, फिर बंदे का आहिस्ता आहिस्ता चाका खुल जाता है। यार तुम हंस रहे हो, तुम्हें नहीं पता? बंदे का ब्याह होता है ना तो बंदा पूछता है बेगम को पैसे चाहिए, वो कहती है नहीं बस आप ही खैर खैरियत से घर आ जाए। या फिर 3-4 साल शादी के लंघ जाते हैं, फिर बंदा आके शिटोरी सुनाता है कि ओए होए होए बड़ी मुश्किल घर पहुंचा हूं, ट्रक मेरे पास से गुजरा है, अल्लाह ने हाथ देकर रख लिया मुझे, बहुत मुश्किल पहुंचा हूं आज घर, ओए होए होए। तो बेगम आगे से कहती है इस गल दबा करा, तनहा मिली हूं कि नहीं?
सो ख्वाजा साहब ये अपना चाका लथने से पहले पहले रेलवे को अपने पहियों पे खड़ा कर दे, वरना हजूर फिर पैसे तो फाड़ लिए एक ही तो मेरे 400 चल लिए। बल्कि अगर पैसे ले भी ना पहले वो सुराख बंद कर दे जहां से पैसे आगे तो फिर निकल जाते। मेरे बड़े ताए वाला साहब ने ताया आ गया, फिर मैं क्या मेरी जिंदगी ताए के बगैर अधूरी है। मेरी जिंदगी का महवर मर कई ताया ही है। एक दफा बेचारा मस्जिद से पानी लेके घर जा रहा था, बाल्टी भर भर के लेके जा रहा था, 1 छड़ 2 छड़ 3 छड़। अखीर रास्ते में एक बंदे ने पूछा ताया घर को आग लग गई है, इतनी बाल्टियां लेके जा रहे हो? कहते यार घर लेके जाता हूँ तो पानी नहीं होता, गायब हो जाता है। अब बंदे ने बाल्टी देखी तो बाल्टी का थैला ही नहीं था। ये रेलवे के गले का वो हिसाब है, रेलवे के गले का थैला नहीं है, इसमें जितने मर्जी पैसे डाले पैसे गायब हो जाते हैं। सो ख्वाजा साद रफीक साहब पहले जनाब रेलवे के गले का थैला लगवाएं, लीकेज बंद होगी तो फिर ही रेलवे चलेगी हजूर, वरना कब तक रेल गड्डी लेट होने पे मुसाफिरों को रोटी तकसीम करेंगे। पर वो भी रेलवे के पल्ले से नवा खर्चा डाल दिया आपने। अपने पल्ले से रोटी खवाते तो चलो बंदा कहता भाई बड़ा काम किया है ख्वाजा साहब ने। पहले ही मुसाफिर कोई नहीं चढ़ रहा, ऊपर से उनको जो चढ़ रहे हैं उनको रोटी भी पेश कर रहे। मुसाफिर खुश हो, लेट हुए हैं, लाओ जी रोटी। रेलवे को नवा खर्चा डाल दिया यार। ओजीडीसी के एमडी मसूद सिद्दीकी ने खुद ही अपनी तनख्वाह 5 लाख रुपए बढ़ा ली। सदके जाऊं सिद्दीकी साहब, बनता ही ये है, खुद नसारी है ये। हाँ नहीं, अब नई गवर्नमेंट ने तनख्वाहें बताई तो वो अपनी तो बताए ना। ओके वेल डन। कितनी बताई है? 5 लाख शाबाश, सारे महकमे की आपे कल्याणी बता ली है। जब उन्होंने खुद ही बढ़ानी थी फिर 5 क्या और 10 क्या। हाय हाय, हमारे मोहल्ले में नापा पहलवान था, उसको आड़ू ने और नहीं में कैंची ने कहा कि बंदा बन जाए, मैं पैसे ना खोया कर लोगों से, को बिजनेस कर लो। उसने कहा ठीक है, तीनों मिलके कर लेते हैं। दुकान डाल ली उन्होंने, तीनों ने कहा कि बराबर का हिस्सा हुआ करेगा। मान गए, ठीक है जी। पहले महीने 15,000 रुपया प्रॉफिट हुआ और नापे पहलवान ने तकसीम पता है कैसे किया? 5-5 हजार रख के कहता ये 5,000 तो हो गया मेरा, ये 5,000 है आपका और मैंने रख लिया और ये तीजा 5,000 मेरे को लोग लेके बहाए। इसलिए सिद्दीकी साहब ने भी 5 लाख आप ही रख लिया। ये जो तनख्वाहें बढ़ाने के लिए बेचारे मुजाहरे नहीं कर रहे, इनको भी चाहिए कि छोड़ दे सड़के, सीधा दफ्तर जाए, सवेरे अपनी अपनी तनख्वाह बढ़ा के काम शुरू कर दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज मलिक ने कहा है कि बजट को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, इसके लिए बजट के पस मंजर में जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे मलिक साहब, सिर्फ 7 पस मंजर लगा के आप अक्लमंद बनने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बजट का पता आपको भी कख नहीं लगा। कई अक्लमंद बंदे सिर जोड़ के बैठे हुए, उनको नहीं समझ आई तो आपको क्या आनी है? वो कह जो रहे हैं कि पस मंजर में जाना पड़ेगा समझने के लिए। अच्छा, यानी ड्रामे की नवी किस्त देखने से पहले रिकैप देखें तो फिर आपको नवी किस्त की समझ। एग्जैक्टली। यानी बजट का भी अब रिकैप देखें, पिछली किस्त के हिस्से देखें। पिछली किस्त में हफीज शेख हीरो थे, अब वो कहां से जाके ढूंढे बेचारे, वो थक हार के पता नहीं किधर, कोई रहना नहीं गली के पीछे माई की चुंगी के खब्बे हाथ जाके, अगे खुला प्लाट आता है वहां से सजे हाथ उधर किसी वेल्डर के पास खड़े होके कह रहे होंगे काली ऐनक ला के ते फिर वेल्डर करी दी, नहीं ते अखां लाल हो जाती है। बोलता जा रहा है, हद हो गई है जनाब। हम तो कल ही कह चुके हैं, ए बजट बढ़ाई औखाए, ए तेरी समझ च नहीं आना, ना एवें टकरा मार कुड़े, ए बजट हटाते नहीं बन दे, ए बनाया एक डार कुड़े, बजट बढ़ाई वैसे यार मुझे तो मलिक साहब की बात से पूरी तरह इत्तेफाक है
کہ کچھ دن بعد بجٹ سمجھ آنا شروع ہوگا, جب آپ کو اس جی ایس ٹی کی ضربات پڑنی شروع ہوگی یا آپ اپنے بچوں کی فیس جمع کروانے کے لیے جائیں گے, پھر بجٹ سمجھ آ جائے گا. تو اسی وقت آنے شروع ہو گئی تھی جب ابھی ڈار صاحب کی تقریر ختم نہیں تھی ہوئی, جب ٹانگے رکشے ویگن والے نے کرایہ ود منگنا شروع کر دیا تھا, وہ تو اسی وقت کام شروع ہو گیا تھا. پیٹرول پمپ والوں نے آرڈر کے بغیر ہی پیٹرول کی قیمتیں بڑھا لی. تھانہ کلچر میں تبدیلی سے عوام کو فوری انصاف ملے گا, وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف. بالکل ٹھیک ہے, مگر میاں صاحب یہ بات ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت سے آپ کے منہ سے سن رہے ہیں. چینج تو ابھی تک کوئی نہیں ہوا جی. کلچر پچھلے 5 سال بھی حضور آپ ہی وزیر اعلیٰ تھے, مگر میرے ارد گرد تو جتنے لوگ ہیں ان کے مشاہدے سے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ موٹر سائیکل کی چوری کی جو ایف آئی آر ہے نا جی, وہ آئی جی کے دفتر سے فون آئے تو پھر درج ہوتی ہے, ڈی آئی جی کے کہنے سے بھی درج نہیں ہوتی. تو باقی رہ گیا آپ کا ارادہ جناب, تو اللہ کرے کہ اس 5 سالہ دور میں وہ پورا ہو جائے, ورنہ تھانے کا کلچر تو وہی ہے جناب. ڈکیتی کا پرچہ درج کرانے کے لیے تھانے میں گھسے تو ایسا جو الٹا پڑ جاتا ہے, تو پھر آ گیا وہ پھر آ گیا تو کی کرنا ہو, منہ چونکے ادھر تھانے پھر ڈکیتی ہو گئی, پچھلے مہینے بھی ڈکیتی ہوئی, یاد کی پھر ہو گئی ہے. وہ اللہ ہی دے, وہ انہوں اندر بند کرو, ڈاکو نار رلی اندر بند کر دیکھو چنگا بھلا پچھلی یہ آیا ہے آگے میں نے دسے کہ ڈکیتی ہوئی, میں کہا آئندہ نہیں ہوگی تو پھر ہو گئی ہے. یہ کیوں ہوئی ہے انہوں بھی اندر لمیا پا انہوں اندر. جنوری سے تیرے کا ڈکیتی ہوئی, فروری چ ہوئی ہے, مارچ چ ہوئی ہے, مارچ میں نہیں ہوئی, مارچ میں نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ میں پا ہوئی تو جب ہر مہینے سے کٹ کے ہو رہی تو مارچ کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے ڈاکوؤں کا شیڈول تو ساڈا اصول خراب کیتا ہے. ادھر لوے پاؤ ایک منٹ ٹھہر, جنہیں ڈیری بھائی نے مارچ بھی ہوئی ہے, جھوٹ بولنے جھوٹ بولنے وہ انہوں لمیا پاؤ ادھر. ناظرین اب یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. امریکہ لینڈ ہے, ڈرتے نہیں پہ مطلب. جی عزیز صاحب اپنی پٹاری میں سے نکالیں آج کی مخبریاں. ڈش 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 ہائے 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 ہائے. لوٹ مار نہیں ختم ہو سکتی. کیوں جی؟ جب تک یہ گانا چل رہا ہے نا, لوگوں میں لوٹی گئی, لوٹی میں پوٹی گئی, لوٹ مار جاری رہے گی. یار تو یہ گانا بند کراؤ, نہیں تو لوٹ مار نہیں مکڑی. پاکستان کا ایک مشن کام کر رہا ہے جنیوا میں, جس کو کہا جا سکتا ہے کہ پرماننٹ مشن 2 WTO. ہاں جی, ادھر مشن کا نام ہے یہ. ادھر ایک سفارتکار جناب شاہد بشیر صاحب کام کر رہے تھے, جن کی پچھلے سال یعنی 2012 میں ریٹائرمنٹ ہونی تھی. انہوں نے اپنی نوکری ودوانے کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم کے داماد تھے, ان سے رابطہ کیا. ظاہر ہے ریٹائر ہونے کو کس کا دل کرتا ہے یار. ہائے 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 ہائے. لو جناب, جب انہوں نے وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے ان کے داماد جناب شاہ نواز صاحب سے رابطہ کیا کہ حضور میری یہ نوکری ذرا ودوا دے, میرا آگے اگریمنٹ کرا دے. لو جناب, انہوں نے کہا کہ بالکل ہو جائے گا, فکر نہ کریں, مگر آپ کو پھر میرے چھوٹے بھائی محمود عباس کو وہاں پہ نوکری دینی پڑے گی. انہوں نے کہا نو پرابلم, کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ, ایسی کون سی بات ہے. لو جی, یہ جو بھائی صاحب ہیں شاہد بشیر صاحب, انہوں نے منسٹری آف کامرس کو دسمبر 2012 میں خط لکھا کہ یہاں پہ انرجی نیگوسیشن شروع ہو گئی ہیں, اس کے لیے ہمیں ایک انرجی ایکسپرٹ چاہیے. اب جناب یہ جو محمود عباس صاحب ہیں, یہ وہاں پہ انرجی ایکسپرٹ کے طور پہ جاب کر رہے ہیں حسب معاہدہ. جی جی حسب معاہدہ, اور نہ ادھر کو انرجی نیگوسیشن ہو رہی ہیں, اور نہ ہی ان بھائی صاحب کا انرجی کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ یہ ایکسپرٹ ہیں. ہاں البتہ تنہا لینے کے یہ ایکسپرٹ ہیں, وہ یہ لے رہے ہیں. کتنی تنخواہ لے رہے ہیں؟ تنہا ان کی 6700 سوئس فرینک ہیں, زیادہ فرینک نہ ہو. اب ان کے معاہدے کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا رہا ہے, اور اس میں 8500 سوئس فرینک دیے جا رہے ہیں کہ یہ غریب بندہ ہے, اس کی تنخواہ بتاؤ. غریب آدمی ہوتا ہے جو اتنی تنخواہ لے رہا. ڈش ڈش ڈش. ابھی یہ جو ہم نے خبر پہ تبصرہ کیا ہے, او جی ڈی سی کے چیئرمین جناب مسعود صدیقی صاحب, جنہوں نے خود ہی
himself अपनी 5 लाख रुपया तनहा बढ़ा ली है। अपनी मदद आपके तहत। उनकी एक बड़ी मुय्या मुखबरी मेरे पास आई है, मेरी तो उस वक्त से हंसी नहीं रुक रही। ये मौसूफ जब कराची जाते हैं तो उधर इन्होंने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी हायर की हुई है 12 लाख रुपए महीने पे। ये कहते हैं कि उधर जब मैं जाता हूं तो मुझे खतरा महसूस होता है, इसलिए वहां पे हालात ठीक नहीं है, मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए। और मौसूफ हफ्ते में सिर्फ जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन के लिए जाते हैं कराची, यानी महीने में ये 12 दिन के लिए यूज होती है और 12 लाख रुपये इसका किराया है। I mean मैथमेटिकली पर डे 1 लाख रुपया इसका किराया। यार वो MDB OGDC के हैं, जाहिर है कीमती गैसेस निकालते हैं और सिलेंडर में लेके कराची फिरते होंगे वही गैसों को बेचने के लिए। यार हिफाजत भी तो करनी है। ठंडी गैस परा लो। कोई हाल नहीं है। जनाब डिश 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 डिश, ये फयूल खर्चियों की तफसील ये रहा और बयान कर दूं, मियां नवाज शरीफ साहब को जरा पता चले कि कहां कहां से गंद साफ करने वाला हुआ वो क्या कहते हैं, कहां तक सुनोगे कहां तक सुनाऊं। ये देखो वायु मुड़ा है तो आवाज भी मुड़कनी वाली हुई है। लो जनाब, एक अदारा है नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग लिमिटेड, खाद का अदारा। इनका जनाब जो सरगोदे वाला गोदाम है वहां पे 1 या 2 बंदे काम कर रहे हैं और 13 बंदे तनहा ले रहे हैं। अब आजो मंडी बाउद्दीन, उधर इनका जो गोदाम है वहां पे भी 1 या 2 बंदे काम कर रहे हैं और 29 बंदे तनहा ले रहे हैं। कहां तक सुनोगे। डिश हल्की सी मैया या मुखबरी सुनाने लगा हूँ। ये अभी जो बजट पेश किया है जनाब मोहतरम इसहाक डार साहब ने, ये जब जनाब इन्होंने बजट बनाया तो जब कबीना के मेंबरान को मिनिस्टर हायरात को पता चला कि इसमें मुलाहिमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, तो कुछ जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि यार हम तो शोर मचाएंगे कबीना की मीटिंग में, ये तो बड़ा जुल्म है, मुलाजिमों की तनख्वाह नहीं बढ़ी तो ये तो मुद्दा पड़ जाएगा, बड़ा रौला होगा, बड़ा शोर होगा, हड़तालें होंगी, एपका की रेलवे मुलाजिमिन की जो हो भी रही है। लो हजूर, उन्होंने पूरा इरादा कर लिया कि जब इसहाक डार साहब कबीना के सामने बजट डिस्कस करेंगे तो हम उनको आड़े हाथों लेंगे। हाय हाय हाय, ये बहुत दानिशवर फिक्र है, आड़े हाथों लेना। तुम समझते हो कि ये सादा फिक्रे बोलता है। लो जी, वो आड़े हाथों लेने के लिए उधर बैठ गए। जब मीटिंग शुरू हुई तो सिर्फ इसहाक डार साहब बोले और कोई नहीं बोला। सारी जो उन्होंने ब्रीफिंग दी ना, जो डिस्कस भी होनी थी, कोई डिस्कस नहीं हुई, वो ब्रीफिंग लेक्चर में बदल गई। अच्छा। जब डार साहब बोलते हैं तो दूसरा कोई नहीं बोलता। मिनिस्टर सारे सिर सुट के आराम से सुनते रहे। बाहर जाके कहने लगे कि यार इनकी रिश्तेदारी बड़ी डाढ़ी है पाई, हमने नहीं बोलना, रहने दो, मैं फयूल क्यों बीच में बोल के तो अपनी मिनिस्ट्री आगे पीछे करा ले। नाज़रीन, अब यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये तुम भी कई गलत बातें करते हो, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोलता कि कहीं मैं ना आगे पीछे हो। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की इंतखाबी फतह के बाद आज पहली बार है हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब परवेज़ रशीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपने ये जिक्र किया है। प्लीज़ ये दोबारा कहें कि इंतखाबी फतह के बाद। अच्छा, ये आज भी उतना ही मज़ा आ रहा है सुनने का जितना पहले दिन मज़ा आया था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेहदी हसन का गाना 40 साल पुराना, आज भी सुने तो उतना ही मजा आता है। जरा दोबारा कहें इलेक्शन में फतह के बाद। नहीं, आपको इंतखाबात में फतह मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने हमें फतह अता की, वरना हर सियासी पार्टी ने हमारे खिलाफ बिल्कुल ऐसे ही मुहिम चलाई हुई थी, जैसे शादी के 2 महीने बाद सास बहू के खिलाफ और 2 साल बाद
बीवी खामद के खिलाफ मुहिम चलाती है। हाँ, मुखालफत तो आपकी बहुत हुई थी। जी हाँ, मगर अल्लाह ताला के फजलो करम से इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हमारे मुखालफों की वो हालत हुई जो शादी के 5 साल बाद ससुर की होती है। क्या मतलब? मुखालफा दी मंजी गली च चली गई ना जी। कितना प्रापे गंडा कर रहे थे हमारे मुखालिफ और कितना शोर मचा रहे थे, मगर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद सबको ऐसे चुप लग गई है जैसे जनरेटर में से तेल खत्म हो जाए तो उसे चुप लग जाती है। मैंने इतनी मजाहिया बात की है, आप खुल के हंसे। अच्छा, ये फरमाए कि क्या आपको उम्मीद थी इतनी ज्यादा सीटें ले जाएंगे आप? जी जुनैद साहब, मैं तो अल्लाह ताला के फजल से इससे भी ज्यादा उम्मीद रखता। इससे भी ज्यादा? my और God. कितनी सीटें आपने लेके जानी थी? मेरे जहन में ये था कि ये जो 30-32 सीटें पीटीआई वाले ले गए हैं ये भी हमारी है। अच्छा। मुझे तो ये भी यकीन था कि इलेक्शन से कोई 1-2 दिन पहले इमरान खान साहब भी नून लीग में आ जाएंगे। अच्छा। जी हाँ, मुझे तो ये भी यकीन था कि हम इतनी सीटें ले लेंगे कि पाकिस्तान के साथ श्रीलंका या बांग्लादेश में भी हम हुकूमत बना सकते, अच्छा। और अगर फिर भी कुछ बच गई तो भूटान में भी ट्राई कर लेंगे। ये आपकी उम्मीद थी या नवाज शरीफ साहब को भी यही उम्मीद थी? जी मियाँ साहब तो कुछ घबराए हुए थे, मगर मैंने उनको हौसला दिया। मैंने कहा मियाँ साहब, ये मूछे मैंने गाढ़ी लस्सी पी के सफेद नहीं की। अच्छा, गाड़ी लस्सी पी के क्या मतलब? गाढ़ी लस्सी पिए ना जी प्याले में तो मूछे सफेद हो जाती है। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये मेरा सियासी तजुर्बा है, इंशाल्लाह हमें बहुत ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, इतना भारी मैंडेट मिलेगा कि आपको पांडी का बंदोबस्त करना पड़ेगा वाह। और हमारे मुखालफों को घर जाके हांडी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और देख लीजिए मेरा जो ख्याल था वही सामने आया। अच्छा परवेज साहब, ये फरमाए कि आपको वजारत इत्तलात मिलने की उम्मीद थी? देखिए जुनैद साहब, मैं तो एक अदना सा कारकुन हूँ, एक खिदमत करने वाला बंदा हूँ। मेरे कायद, मेरी पार्टी जहाँ मुझे कहेगी मैं वहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा। मुझे कहेंगे धूप में खड़े हो जाओ, मैं धूप में खड़ा हो जाऊँगा। अच्छा। वैसे आजकल धूप ज्यादा है। अगर मुझे कहेंगे छाँव में खड़े हो जाओ तो मैं मेहरबानी कह दूंगा। तो ये तो जैसे वो मुझे हुक्म करेंगे मैं वही करूंगा। ये तो आप रिवायती सी बात कर रहे हैं। जी, अब मेरे पास मनसब ऐसा है कि इस तरह की गुफ्तगू करना मेरे फराइज में शामिल है। यानी रिवायती बातें करना। जी, आप इसे रवायती भी कह सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि मैंने बड़ी दानिशवरी के साथ जवाब दिया। अच्छा। जी हाँ। नहीं, ये वजारत आपकी अपनी पसंद थी? जी, बस जब इलेक्शन का नतीजा सामने आया और हुकूमत साजी जो है वो उस पे हमने गौर करना शुरू किया, तो मैंने शुरू में ही मियाँ नवाज शरीफ साहब से कह दिया कि देखिए मियाँ साहब, वजीर आजम आप खुद ही बनेंगे। अच्छा। मैं ये इतनी भारी जिम्मेदारी नहीं उठा अच्छा। सकता। तो मुझे वो आगे से कहने लगे कि तुम हर वक्त तकल्लुफात में ही पड़े रहते हो, तो फिर देखो वजीर इत्तलात तुम खुद होगे, बस आगे ना बोलना, इससे कम नहीं। अच्छा। कम से कम वजीर इत्तलात तुम्हें जरूर बनना चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे आप जैसे मुनासिब आपका समझ-। हुक्म। अच्छा। जी हाँ, मुझे तो, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं तो एक अदना सा कारकुन हूँ। जैसे मेरी पार्टी वाले हुक्म करेंगे मैं चाहूंगा कि वैसा ही करूँ। बहरहाल परवेज रशीद साहब, आपको एक मुश्किल वजारत मिली है। आपने कायरा साहब को रिप्लेस किया है, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो एक बुरी हुकूमत के अच्छे वजीर इत्तलात थे। यानी आप कहना चाहते हैं कि मैं एक अच्छी हुकूमत का बुरा वजीर हूँ? मैंने ये कब कहा है? वैसे आप मुनासिब समझें तो कुछ हया करें। आप एक अखबार के एडिटर हैं और आप वजीर इत्तलात को इनडायरेक्ट जुगत लगा रहे हैं। डायरेक्ट भी लगाएं तो मुझे मजा आता है। लेकिन परवेज रशीद साहब, आपके बारे में आम तासुर तो यही है कि आप बहुत संजीदा और मुदब्बर आदमी हैं। ये आपकी गलत फहमी है। मैं हले तक दुआना कोणी नाल ही तोड़दा जी। और खुरमानी दियां गिटकां सुटदा ते नहीं, विचों बादाम कट के खाना। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा परवेज साहब,
آپ کو وزارت سنبھالتے ہی ایک مشکل ٹاسک ملا ہے, آپ کو بجٹ کا دفاع کرنا پڑ گیا, اس کے بارے میں تو کچھ فرمائیں. جی بجٹ کے بارے میں میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا, چوچا چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے آیا. نظم بے شک پرانی ہے مگر دیکھیے کہ میں چوہا نیچے نئے طریقے سے لے کے آیا. دیکھیے جنید صاحب, میں بجٹ کے حوالے سے کچھ بھی کہوں گا آپ یہی سمجھیں گے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چونچا چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے آیا. تو پھر نئی بات بتائیں نا. نہیں یہی تھی نا جی کہ نئے طریقے سے چوہا نیچے آیا. تو پھر ہم بھی یہی کہیں گے نا کہ یہ ایک مخصوص طبقے کے لیے بنایا گیا بجٹ ہے. تو ٹھیک ہے نا, وہ تو آڈی ڈیوٹی ہے, ساڈی ڈیوٹی ہے. دیکھیے 63 برس ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے. جب بھی کبھی کسی بھی گورنمنٹ نے بجٹ بنایا ہے اس پہ یہی ری ایکشن ہوتا ہے جو ہمارے بجٹ پہ آیا ہے. یعنی اپوزیشن والوں نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ اس بجٹ نے غریب کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا ہے, اور میڈیا والوں نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ بجٹ ایک مخصوص طبقے کے لیے اچھا ہے, اور حکومت والوں نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ جیسا بجٹ ہم نے بنایا ہے ویسا کبھی نہیں بنا تھا. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ جیسا بجٹ ہم نے بنایا ہے یہ پہلے کبھی نہیں بنا تھا. ویسے جنید صاحب میں آپ کو یہ بات بتا دوں بجٹ کے حوالے سے کہ اسحاق ڈار صاحب کا بجٹ اور غالب کا شعر اور فلم سٹار میرا کا بیان ذرا دیر سے ہی سمجھ میں آتے ہیں. اچھا, غالب کا شعر تو پھر سمجھ آ جاتا ہے, یہ میرا کا بیان اور ڈار صاحب کا بجٹ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. یعنی آپ نے ہمارے وزیر خزانہ کو ایک یل بللڑ عورت کے ساتھ ملا دیا ہے. یل بللڑ کا کیا مطلب ہے؟ یل بللڑ ہوتا ہے, میں آپ کو فکرے میں استعمال کر کے سمجھائے دیتا ہوں. جی جی. اسلم رئیسانی کا ہر بیان یل بللڑ ہوتا ہے. اچھا, رئیسانی صاحب کو چھوڑے, اپنی کسی پارٹی کے بندے کا نام لیں نا. تسی کیوں میری عابد شیر علی نال لڑائی کرانی ہے؟ جنید صاحب آپ بجٹ کے منفی پہلو ہی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, آپ نے جو مثبت پہلو ہیں وہ اجاگر نہیں کیے. مثلاً یہ کہ جو ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ کم کیا ہے اس پہ آپ نے گفتگو نہیں کی. دیکھیں کتنا خرچہ کم ہوا ہے, ملک کا بجٹ ہم نے کتنا بچایا ہے. ہم نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کریم والے بسکٹ استعمال نہیں ہوں گے. اچھا, وہ جو 2 بسکٹوں کے اندر کریم چھپی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ آدھا ملک کا بجٹ کھا جاتی ہے. اچھا, جی ہاں, ایک بسکٹوں کے اندر چھپی ہوئی کریم اور ایک منہ پہ ملنے والی کریم. اچھا, اس پہ بہت خرچہ ہو رہا ہے ملک کا. اچھا, منہ پر ملنے والی کریم سے یاد آیا, ہم نے بجٹ میں میک اپ پہ کوئی ٹیکس نہیں لاگو کیا. تو اس سے غریب آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ بہت فائدہ ہوگا. دیکھیں یہ میک اپ اگر مہنگا ہو جائے تو غریب خواتین ہماری بہنیں مائیں میک اپ چھوڑ دیتی ہیں, اور میک اپ کے بغیر غریب عورت جتنی ڈراؤنی لگتی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امیر خاتون اگر میک اپ کے بغیر بھی ہو تو وہ انگلش بول کے کور کر لیتی ہے, مگر ہماری جو غریب بہنیں ہیں انہوں نے میک اپ نہ کیا ہو اور اوپر سے لہجہ وہی ہو, ادھر آئے نوے کتھوں آئے ہیں, تو ہمارے بھائیوں کو ناگوار گزرتا ہے. وہ سارا دن کے تھکے ٹوٹے جب شام کو 7-8 بجے گھر آتے ہیں تو دروازے میں ہی بیگم کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ میں ذرا بجلی دا بل جمع کرا. بندہ پوچھے رات کے 8 بجے تم نے کہاں پہ بل جمع کروانا؟ تو ہم نے یہ سہولت دی ہے غریب لوگوں کو کہ میک اپ سستا ہے وہ کیجئے. اچھا چلیں پرویز صاحب, یہ تو معمولی بات ہے کہ آپ نے میک اپ سستا کر دیا ہے. دیکھیے خاتون ہو کے کہہ رہی ہیں کہ یہ معمولی بات ہے آپ نے میک اپ سستا کر دیا ہے. بی بی آج کل اکثر گھروں میں ہانڈی پکے نہ پکے میک اپ بڑا ضروری ہو. آپ دیکھ لیں ہمارے بجٹ کے خلاف مرد حضرات ہی باہر آئے ہیں, کوئی خاتون باہر آئی ہے؟ 50% جو آبادی ہے اس کو ہم نے راضی کیا ہے. دوسرا دیکھیں ہم غریب کے لیے اتنا سوچتے ہیں کہ
ہمیں معلوم ہے درمیانی طبقے کے جو لوگ ہیں یا جو غریب لوگ ہیں انہوں نے چھوٹی گاڑی رکھنی ہوتی ہے. ہم نے 1200 سی سی تک کی جو ہائی بریڈ گاڑیاں ہیں ان پہ ڈیوٹی معاف کر دی ہے. یہ بھی آپ نے ایک عجیب واردات کی ہے. جاپان میں تو 1200 سی سی کم ہائیبریڈ گاڑی اویلیبل ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کو جاپان کی حکومت کے خلاف جلوس نکالنے چاہیے. وہ کیوں نہیں بنا رہے 1200 سی سی کی ہائی بریڈ گاڑی؟ ہم نے تو ڈیوٹی معاف کر دی ہے, اب آپ اس میں گاڑی لے کے آئیں. کیا دیا ہے اس بجٹ نے غریب آدمی کو؟ تعلیم پر آپ نے ٹیکس لگا دی ہے, جی ایس ٹی آپ نے بڑھا دیا ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا, کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئیں, ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں ہوا. دیکھیے آپ کی ان ساری باتوں کا میرے پاس بڑا مناسب جواب ہے. جی جی. چوچا چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے آیا. پھر وہی بات, چلیں گھڑی نے 2 بجائے چوہے نیچے آئے. میں صرف نئی بات اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ اگر 2 بجائیں گے تو چوہے بھی 2 ڈالنے پڑیں گے. اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا سب سے پہلا ایم یہی ہے کہ خرچے کم کیے جائیں. جہاں ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے کم کیے ہیں وہاں ہم چوہے کیوں بڑھائیں جو قومی خزانے کو کتر رہے ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. یار بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی انٹرویو دینا بھی.